बहुत ही सत्कारयोग मेरे किसान भरावो, अज असी देश दे विच बहुत ही इतिहासक जिहड़ा किसान अंदोलन लड़ रहे हाँ उसका 57वां दिन है। तो ये अंदोलन देश दे अंदर हौली हौली सारे प्रांतां दे अंदर इसने अपने पैर पसार लए ने। तो जिवें जिवें इस अंदोलन की गूंज सारे देश दे विच जा रही है, तो उस तरह केंद्र दे विच बैठी हुई मोदी सरकार दियां जो नीतियां सी जिन्हां नूं लैके उसनूं ये एहसास ही नहीं सी भी कोई लोग भी सानूं एडा वड्डा चैलेंज करनगे, तो वो लगातार लगी हुई सी अपने उस फिरकू फाशीवादी ते कारपोरेट पक्षी आर्थिक एजेंडे नूं लागू करन दे लई। तो उसनूं हुण तरेलियां आउणियां शुरू हो गईयां ने। अंदोलन दे विच आउण वाली 26 तरीक नूं असीं दिल्ली दे विच गणतंत्र दिवस के मौके जिहड़ी इतिहासक परेड करन जा रहे हाँ, उस दियां जो रिपोर्टां आ रही ने उस तो केंद्र की सरकार है जिहड़ी वो घबराई हुई है। तो जिसने पिछले समय दे विच जदों तो अंदोलन चलिया इस नूं बदनाम करन नूं लैके जां इस नूं तारपीडो करन दे वास्ते बड़ियां चालां चलियां, पर वो चालां च सफल नहीं हो सकी। तो हुण वो नवीं तजवीज़ां जिहड़ियां कानूनां नूं ना रद्द करके लिया रही है। तो किसानां नूं बड़ा ये कह रही है भी ये बहुत इस तरह अच्छा रहेगा। कानूनां दे एक पासे वो सोधां वास्ते कह रही है, दूजे पासे हले भी कानूनां दे हक दे विच प्रचार वो कर रही है। तो तुसीं पिछले 5-6 महीनों तो लगातार अंदोलन कर रहे हो। तो दिल्ली दे विच जिवें कि मैं पहलां कहा भी 57 दिन हो चुके ने। इस अंदोलन ने आउण वाले दिनां दे विच जिथे हजे होर सिखरां वल जाना है, देश दे वख-वख उन्हां खेतरां दे विच जिथे कि साडे बहुत ही दूर दराडे खेतरां दे विच किसान मजदूर ते समाज दे वख-वख तबकिਆਂ दे विच काम करदे लोग बैठे ने, जिन्हां नूं हाले तक ये भिणक नहीं है कि ये जिहड़े खेती दे नाल संबंधित तिन्ने कानून लिआंदे ने केंद्र सरकार दे उन्हां दी किन्नी भयानकता है, किवें उन्हां ने इस खेती ते खेती नाल जुड़े हुए ढांचे दा सारे दा सर्वनाश करना है। इस करके असी लगातार अपने इन्हां किसान चैनलों राहीं सोशल मीडिया राहीं इस प्रचार दे विच लगे हुए हैं कि इस अंदोलन की गूंज घर घर पहुँचे। तो इन्हां कानूनां दे बारे सारे समाज नूं भावें वो किसान खेती करदा है जां दूजे वर्गां दे लोक ने उस बारे पता लगे कि किवें ये कानून है जिहड़े सारे समाज नूं जदों लागू होना इन्हां ने तां किवें तहस नहस करके ये रख देणगे। जिथे अंदोलन दे नाल दिनों दिन लोग जुड़ रहे ने, इसकी सहायता कर रहे ने, इस विच शामिल हो रहे ने, उवें उवें सरकार है जिहड़ी वो पिछे हट रही है, वो इस अंदोलन तो घबरा रही है। इस अंदोलन ने आने वाले दिनों दे विच सरकार नूं इस गल का एहसास कराउणा है भी जिहड़ा कि पिछले समयां दे विच तानाशाही तरीक़िਆਂ दे नाल बहुत सारे कानून इसने ख़त्म भी किए है, किरत कानूनां दा खात्मा किया है, लोकां दे ते मजदूरां दे अधिकारां ते डाका मारिया। उत्थे इसने इस तरह के नवे तानाशाही जिहड़े हुक्म पास किए है उन्हां नूं भी रद्द करन बारे इस नूं सोचना पैना है। ये अंदोलन दीआं बहुत सारियां प्राप्तियां ने। आउण वाले दिनां दे विच भावें इस दीआं मुख प्राप्तियां वल हजे इसने वधना है ठोस, पर इसने साडे देश की राजनीतिक फिजा है जिहड़ी कि केंद्र दे विच बैठी हुई मोदी सरकार उसने देश नूं वेचण तो लैके ते देश दे लोकां दे अंदर पाड़ा पाउण दे लई अपणियां फिरकू नीतियां दा नंगा नाच नच्चिया है। तो उस दे पिछे बैठी RSS जिहड़ी कि देश की आज़ादी तो पहलां जिसका आज़ादी दे विच कोई रोल नहीं है, तो आज़ादी तो बाद उस तरह दीयां लीहां ते चलदी रही है, भावें कि वो किसी समय पाबंदी शुदा संगठन रहा है, पर उसने मिन्नतां करके
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਦੇ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ, ਦੰਗੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਛਣਕੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ,
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਘੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰੋਗਿਅਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ। ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣਿਆ ਆਰੋਗਿਅਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। ਆਰੋਗਿਅਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਥਿੰਦ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਜਲੰਧਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9216001408